say. Dear student, today we are going to teach you 10th standard second language English. In this video, let us learn about the lesson Dr. B.R. Ambedkar. In this lesson, written by Sri R. Venkataraman, poet. Okay? Before start the lesson, it is very necessity and then important to know about the poet introduction. Okay, my dear student, we read first poet introduction, page number 80. All of you open your textbook. Page number 80, my dear student, all of you open your textbook. Okay. So, Dr. B.R. Ambedkar in this lesson written by Sri R. Venkataraman. Now about the author. Ramaswamy Venkataraman was a lawyer, independence activist and politician who served as a union minister of our country, and he was the 8th president of India. Okay, dear student, Ramaswamy Venkataraman was a lawyer. He is one of the lawyer agidru iವರು ವಕೀಲರಾಗಿದ್ರು, and the independence activist and politician who served as a union minister of our country. ಇವರು politician ಆಗಿದ್ರು, who served as a union minister of our country, and he was the 8th president of India. He is one of the 8th president of India. Okay, dear student, next we go. Okay, next. Dear student, I take a loud reading. You listen carefully and then observe your textbook. Okay, shall we start? Let's start the loud reading. Dr. B.R. Ambedkar, Sri R. Venkataraman. First one time which marked Baba Saheb during his student days, and in fact throughout his life, was that he was a voracious reader. He had an insatiable thirst for books. He bought books by curtailing his daily needs in New York. He is said to have purchased about 2,000 old books, and it is recorded that at the time of the second round table conference in London, he bought so many books that they had to be sent to India in 32 boxes. It is important to record here one major influence on Dr. Ambedkar. While in the USA, he was driven to the 14th Amendment of the Constitution of the USA, which gave freedom to the black Americans. He saw at once the parallel of the situation for the depressed classes in India. On returning home, Baba Saheb came to be greatly influenced by the life and work of Mahatma Phule, the votary of a classless society and women's uplift. The need as well as the feasibility of reform impressed itself on Baba Saheb's mind, and he decided to devote all his time and talents for the amplification of his unprivileged breath on. Newspapers started by him
as authentic voice of the depressed classes. Likewise, institutions set up by him such as the Hitakarani Sabha and the Independent Labour Party of India became vehicles of change. During the same period, Gandhiji was pioneering his epic reform of Indian society, which included the uplift of depressed classes whom Gandhiji had termed Harijans. Baba Saheb was elected to the Bombay Legislative Assembly in the election under the Constitution of Indian Act 1935. Baba Saheb made effective contribution to the debates in the assembly on a variety of subjects. His flight for legislative work became evident to the whole nation. Next, paragraph 70. Page number 70, paragraph 4. Soon the Constituent Assembly of India afforded Dr. Ambedkar the opportunity to give the most notable and permanent shape to his social philosophy and to his undying faith in the dignity of human beings. Baba Saheb was not in the Congress, but it must be said to the credit of the foresighted and objective leadership of the Indian National Congress that it requested Dr. Ambedkar to serve on the drafting committee of the Constituent Assembly and made him its chairman. Next, as chairman of the drafting committee, Dr. Ambedkar anticipated every conceivable requirement of the new polity, drawing from the examples and experience of other nations and the distinctive needs of our own society. He raised brick by brick the magnificent edifice which now stands as the fundamental rights in the Constitution of India. There were, of course, other luminaries on the committee like Alladi Krishnaswamy Iyer, K.M. Munshi, and N. Gopalaswamy Iyengar, who also made vital contribution to the process of constitution making. But if there is one person who will be remembered as the pilot of the various provisions of the Indian Constitution, it will be surely be Dr. Ambedkar. It developed on Dr. Ambedkar to explain to the assembly with a combination of tact and frankness and utmost patience the meaning and scope of the different provisions of the draft constitution. He had the rare gift of unraveling the most complicated legal concept in a language which the layman understood. Dr. Ambedkar, aided by the indefatigable constitutional advisor B.N. Rao, performed this task matchlessly. Dr. Ambedkar had a clear perception of the mutuality of the three pillars of state, the legislature, the executive and judiciary. He realized that the jurisdiction of each should be clear and untrammelled. At the same time, he had a sense of the importance of the role of citizens. The following observation he made is significant. The Constitution is the fundamental document. It is a document
defines the position and power of the three organs of the state, the executive, the judiciary and the legislature. It also defines the powers of the executive and the power of legislator as against the citizen, as we have done in our chapter dealing with fundamental rights. In fact, the purpose of a constitution is not merely to create the organs of the state but to limit their authority. Because if no limitation was imposed upon the authority of the organs, there will be complete tyranny and complete oppression. Okay, dear student, finish the loud reading. A few minutes you take a silent reading. Okay, let's start your silent reading.
dear student, I hope all of you finish your silent reading. Next we go glossary of the lesson. Some glossary words is there. Bottom of the textbook, page number 69. Voracious, conceptually very eager of knowledge. Next, insatiable, that which cannot be satisfied. Amelioration, make something better. Next, conceive, think. Edifice, system. Develop, be transferred or passed to somebody. Indefatigable, never giving up. Perception, ability to see, hear and stand. Okay, once again we read the glossary of the words on the green board. The glossary words: voracious, very eager for knowledge. Insatiable means that which cannot be satisfied. Amelioration, make something better. Conceive means think. Edifice, system. Develop, be transferred or passed to somebody. Next, indefatigable means never giving up. Perception, ability to see, hear, understand. Okay. Next we go next part of the class, explanation of the lesson. Okay. Next, one trait which marked Baba Saheb during his student days, and you see, marked means his character. Whose character? Dr. B.R. Ambedkar character. One trait which marked Baba Saheb during his students' days, and in fact, during his student days, this is not the fact, this is real fact. Throughout his life, andre ಜೀವನ ಪರ್ಯಂತನೂ ಹೇಗಿದ್ರು, that he was a voracious reader. Voracious means very eager for knowledge. ಓದುವ ದಾಹವನ್ನು ಹೊಂದಿರೋರು. ಯಾವಾಗಲೂ ಸಹ ಅವ್ರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬುಕ್ ಸದಾ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇರ್ತಿತ್ತು. ಅಂತಹ ಓದುವ ದಾಹವನ್ನು ಹೊಂದಿದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಡಾಕ್ಟರ್ B.R. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್. Voracious reader means very eager for knowledge. ಜ್ಞಾನಕ್ಕಾಗಿ ಹಾತೊರಿತಾ ಇದ್ರು, ಓದಲಿಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ಆಸಕ್ತಿ ಅವರಿಗೆ. He had an insatiable. You see, insatiable means that which cannot be satisfied. ತೃಪ್ತಿ ಇಲ್ಲದ, ಅವರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಓದಿದ್ರು ಕೂಡ ಆ ಓದಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪನೂ ತೃಪ್ತಿ ಸಿಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಓದಬೇಕು, ಇನ್ನು ಓದಬೇಕು. ನೋಡಿ, ವರಸಿಯಸ್, ವೆರಿ ಈಗರ್ ಫಾರ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಅಂದರೆ ಅದರ ಉತ್ಸುಕನಾಗು, ಜ್ಞಾನ ದಾಹವನ್ನು ಪಡೆಯೋದ್ರಲ್ಲಿ ಅವರು ಇನ್ಸಶೇಬಲ್ ಅಂದರೆ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್. ಅವರಿಗೆ ತೃಪ್ತಿನೇ ಇರ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ಇನ್ನೂ ಓದಬೇಕು ಓದಬೇಕು ಅನಿಸ್ತಿತ್ತು ಅವರಿಗೆ. ಸೊ ಇನ್ಸಶೇಬಲ್ ಥರ್ಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಬುಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ದಾಹವನ್ನು ತಣಿಸಲಾಗದಂತಹ ಒಂದು ಆಸೆ ಇತ್ತು ಅವರಿಗೆ, ಯಾವುದು ಬುಕ್ಸ್ ಓದೋದ್ರಲ್ಲಿ. He bought books by curtailing his. Curtailing means ಕಟ್ ಮಾಡೋದು, ಅಂದರೆ ಮೊಟಕುಗೊಳಿಸೋದು. ಅವನ ದಿನ ಏನಾದರೂ ತಗೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಪಾಕೆಟ್ ಮನಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ ತಂದೆ ತಾಯಿ. ಸೊ ಆ ಕರ್ಟೈಲಿಂಗ್ ಇಸ್ ಡೈಲಿ ನೀಡ್ಸ್. ಡೈಲಿ ನೀಡ್ಸ್ಗೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಬೇಕಾದಂಥವನು ಅವ್ರು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಮೊಟಕುಗೊಳಿಸಿ ಆ ಒಂದು ಹಣವನ್ನು ಅವರು ಜೋಪಾನಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಡೈಲಿ ನೀಡ್ಸ್ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಬುಕ್ಸ್, ಬುಕ್ಕನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಹಿ ಬಾಟ್ ಬುಕ್ಸ್ ಬೈ ಹಿಸ್ ಕರ್ಟೈಲಿಂಗ್ ಡೈಲಿ ನೀಡ್ಸ್. ಬಾಟ್ ಅಂದರೆ ಬುಕ್ಸನ್ನು ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಹೇಗೆ? ಈ ಡೈಲಿ ನೀಡ್ಸ್, ಕರ್ಟೈಲಿಂಗ್ ಡೈಲಿ ನೀಡ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಡೈಲಿ ನೀಡ್ಸ್ಗೆ ಬೇಕಾಗುವಂಥ ಖರ್ಚನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಆ ಹಣದಿಂದ ಅವರು ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಬುಕ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, in New York, he is said to have purchased about 2000 old books.
ಎರಡನೇ ದುಂಡು ಮೇಜಿನ ಪರಿಷತ್ತು ನಡೀತಾ ಇತ್ತು. ಸೊ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ದಟ್ಸ್ ಅ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೌಂಡ್ ಟೇಬಲ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಲಂಡನ್. ಎಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು ಸೆಕೆಂಡ್ ರೌಂಡ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್? ಎರಡನೇ ದುಂಡು ಮೇಜಿನ ಪರಿಷತ್ತು ಲಂಡನ್ ನಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು. He bought many books that they had to be sent to India in 32 boxes. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಂದ ಅವರು 32 ಬಾಕ್ಸ್ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಕಳಿಸಿದ್ರು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೌ ಈ ವರಸಿಯಸ್ ರೀಡರ್ ಅವ್ರು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಉತ್ಸುಕರಾಗಿದ್ರು ಓದೋದ್ರಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇದೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಇನ್ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ he is said to purchase about 2000 old books. When he go ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್, ಅವರು ಯಾವಾಗ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ರಲ್ಲ ಅವಾಗ ಅವರು 2000 ಹಳೆ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅಂಡ್ ಈಸ್ ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ದಟ್ ಅಟ್ ದ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೌಂಡ್ ಟೇಬಲ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಲಂಡನ್, ಲಂಡನ್ನಿನ ಎರಡನೇ ದುಂಡು ಮೇಜಿನ ಪರಿಷತ್ತಿಗೆ ಹೋದಾಗ he bought so many books that they had to be sent to India in 32 boxes. 32 ಬಾಕ್ಸ್ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಕಳಿಸಿದ್ರು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಹಿಯರ್ ಒನ್ ಮೇಜರ್ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಗೋ, ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೆಕಾರ್ಡ್. ಇದೊಂದು ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾದಂಥ ವಿಷಯ. ಒನ್ ಮೇಜರ್ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್. ಮೇಜರ್ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅವರು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಏನಾದರೂ ಪ್ರಭಾವಿತರಾದರು. ಮೇಜರ್ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಪ್ರಭಾವಗೊಂಡರು. ಎಲ್ಲಿಂದ? ಅಂಡ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವಿಲ್ ಇನ್ ದ USA. ವೆನ್ he go USA, ಅವರು ಒಂದ್ಸರಿ USA ಮೀನ್ಸ್ ಅಮೆರಿಕಾ, ಯುನೈಟೆಡ್ ನೇಷನ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗನೈಜೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅವರು USA ಅಮೆರಿಕಾ ಹೋಗಿದ್ರು. he was drawn to the 14th amendment of the constitution of the USA. ಸೊ ಅವರು ಅಮೆರಿಕ ಹೋದಾಗ ಪ್ರಭಾವಿತರಾದರು. ಯಾವುದನ್ನು ನೋಡಿ? 14th amendment. ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ತಿದ್ದುಪಡಿ. 14th amendment ಅಂದರೆ 14ನೆಯ ತಿದ್ದುಪಡಿ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು. ಸೊ ಇನ್ ವಿಚ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್? ಅಮೇರಿಕನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್, ಅಮೆರಿಕದ ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ 14th amendment ನಡೀತಾ ಇತ್ತು, 14ನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿ. ಸೊ ಆಫ್ ದ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ USA which gave freedom to the black Americans. ಸೊ ಆ ಒಂದು USA ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಿ 14th amendment ಮಾಡಿ 14ನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಿ the USA constitution gave to the black Americans is freedom. ಅದು ಏನು ಮಾಡ್ತು? ಬ್ಲಾಕ್ ಅಮೆರಿಕನ್ನರಿಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡ್ತು 14th amendment ಮೂಲಕ, 14ನೆಯ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮೂಲಕ. He sought was the parallel of the situation for the depressed classes in India. So parallel means ಸಮಾನಾಂತರವಾಗಿ ನೋಡಿದ್ರು. ಅದೇ ತರ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇತ್ತು. ಮೇಲ್ವರ್ಗ ಅಪ್ಲಿಫ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಲೋಯರ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಜನರ ಮಧ್ಯೆ ಏನಿತ್ತು? ತಾರತಮ್ಯ ಇತ್ತು. ಸೊ ಹಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್, ಅವರು ನೋಡಿದ್ರು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಫ್ ದ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಫಾರ್ ದ ಡಿಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಕೆಳವರ್ಗದ ಜನರು ಕೂಡ ಅಮೇರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಅಮೇರಿಕನ್ನರು ಹೇಗೆ ಅವರು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಇಲ್ಲದೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು? ತುಂಬ ಕಷ್ಟವನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ದ ಇಂಡಿಯಾ ದ ಡಿಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅಂದರೆ ಕೆಳವರ್ಗದ ಜನರು ಕೂಡ ಅವರಾಗಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಇಲ್ಲದೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು? ಕಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಟರ್ನಿಂಗ್ ಹೋಮ್, ವೆನ್ ಹಿ ವಾಸ್ ರಿಟರ್ನಿಂಗ್ ಹೋಮ್, ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಕೇಮ್ ಟು ಬಿ greatly influenced by the life of Mahatma Phule. So when he was returned in India, he was very much impressed to the Mahatma Phule. ಅವರು ಮಹಾತ್ಮ ಫುಲೆ ಅವರಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತಗೊಂಡರು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ದ ವೋಟರಿ ಆಫ್ ಕ್ಲಾಸ್ಲೆಸ್ ಸೊಸೈಟಿ ಅಂಡ್ ವುಮೆನ್ಸ್ ಅಪ್ಲಿಫ್ಟ್. ಹೂ ಇಸ್ ಮಹಾತ್ಮ ಫುಲೆ? ಮಹಾತ್ಮ ಫುಲೆ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ವೋಟರಿ. ವೋಟರಿ ಮೀನ್ಸ್ ಅವರು ಕಟ್ಟ ಸಮರ್ಥಕ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಸೊ ಯಾರಿಗೆ? ಕ್ಲಾಸ್ಲೆಸ್ ಸೊಸೈಟಿ ಅಂದರೆ ಕೆಳವರ್ಗದ ಜನರು, ಅಂದರೆ ವುಮೆನ್ಸ್ ಅಪ್ಲಿಫ್ಟ್. ಅವರು ಮತ್ತು ಸ್ತ್ರೀಯರ ಸ್ಥಾನಮಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ತುಂಬ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮಾಡಿದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಹಾತ್ಮ ಫುಲೆ. ಸೊ ವೋಟರಿ ಆಫ್ ಕ್ಲಾಸ್ಲೆಸ್ ಸೊಸೈಟಿ ಅಂಡ್ ಅಪ್ಲಿಫ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ವುಮೆನ್ಸ್, ಮತ್ತು ಸ್ತ್ರೀಯರ ಸ್ಥಾನಮಾನದ ಬಗ್ಗೆ, ಕೆಳವರ್ಗದ ಜನರ ಬಗ್ಗೆ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದರು. ದ ನೀಡ್ಸ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ದ ಫೆಸಿಬಿಲಿಟಿ. ಫಿಸಿಬಿಲಿಟಿ ಮೀನ್ಸ್ ಕಾರ್ಯಸಾಧ್ಯತೆ. ಅವರು ತುಂಬ ಉತ್ತಮ ಕಾರ್ಯಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದರು.
the needs of as well as the feasibility of freedom impressed itself on Baba Saheb mind. So when he was going to the USA, ಅವರು USA ಹೋದಾಗ 14th ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಇತ್ತು. ಸೊ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕೆಳವರ್ಗದ ಜನರಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಕೂಡ ಯಾವ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೇನಾದರೂ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅವ್ರ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಂತು. ಇಂಪ್ರೆಸ್ಡ್ itself on Baba Saheb mind, and he decided to devote all his time and talent for the amelioration. So ಅವ್ರು ಏನಾದರೂ ಮಾಡಬೇಕು ನೋಡಿ. ಸೊ ಡಿವೋಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಗಿವ್ ಮೀನ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಬೇಕು ನಾನು ಅನ್ನೋದು. ಆಲ್ ಇಸ್ ಟೈಮ್ ಅಂಡ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಫಾರ್ ದ ಅಮಿಲಿನೇಷನ್. ಆಲ್ ಇಸ್ ಟೈಮ್ ಅಂಡ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್, ಅವರು ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲ ಚತುರತೆ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯನ್ನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು. ಅಮಿಲಿನೇಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಮೇಕ್ ಸಮಥಿಂಗ್. ಅಮಿಲಿನೇಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಮೇಕ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಬೆಟರ್, ಏನಾದರೂ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಬಂತು. He is unprivileged breather. Unprivileged means ದೀನ ದಲಿತರು, ಕೆಳವರ್ಗದ ಜನರಿಗೆ ನಾನು ಏನಾದರೂ ಮಾಡಬೇಕು. So newspaper started by such. At the moment Ambedkar, Dr. B.R. Ambedkar started the newspaper like as the Mookanayak, and then Bahishkrita Bharat, and then Samata. The three newspaper released at moment. So Baba Saheb released three newspaper. First one Mookanayaka, second one Bahishkrita Bharata, third one Samata, where it was recognized as authentic voice of the depressed classes. These are not only newspaper, these are all authentic voice of the depressed classes. ಇದು ಕೇವಲ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಕೆಳವರ್ಗದ ಜನರ ಒಂದು ಏನಾಗಿತ್ತು, ಅಥೆಂಟಿಕ್ ವಾಯ್ಸ್. ಅಥೆಂಟಿಕ್ ವಾಯ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅವರ ಒಂದು ಕೂಗಾಗಿತ್ತು. ನಮಗೆ ನ್ಯಾಯ ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಕೂಗಾಗಿತ್ತು. ನಮಗೇನು ಬೇಕು, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಅಥೆಂಟಿಕ್ ವಾಯ್ಸ್ ಆಗಿತ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಲೈಕ್ ವಾಸ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಸೆಟ್ ಅಪ್ ಬೈ ಹಿಮ್ ಸಚ್ ಆಸ್ ಹಿತಕಾರಣಿ ಸಭಾ ಅಂಡ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಲೇಬರ್ ಪಾರ್ಟಿ. ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯು ಕಂಟಿನ್ಯೂ. Dr. B.R. Ambedkar started newspaper as well as he set up the some institutions. ಕೆಲವು ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಇವರು ಹಾಗೆ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ರು. Set up by him such as ಹಿತಕಾರಣಿ ಸಭಾ, first one, second one Independent Labour Party, and third one Indian became very vehicle of change. So he became, ಇವರು ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಯಾವುದು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್? Set up by him such as ಹಿತಕಾರಣಿ ಸಭಾ, first one, and the Independence Labour Party of Indian became vehicles of change. ಸೊ ಇವು ಒಂದು ವಾಹನಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಹೆಂಗೆ ಇಡೀ ಜಗತ್ತನ್ನೇ ಸುತ್ತುತ್ತಾವೋ ಆ ಥರ ಏನು ಮಾಡಿದ್ವು, ಇವರು ಡಿಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ಸಿನ ಜೀವನವನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ವು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಸೇಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಗಾಂಧೀಜಿ ವಾಸ್ ಪಯೋನಿಯರಿಂಗ್ ಇಸ್ ಎಪಿಕ್. ಪಯೋನಿಯರಿಂಗ್ ಮೀನ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಮುಂದಾಳತನವನ್ನು ವಹಿಸುವುದು. ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿ, ನೋಡಿ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿ ದ ಫಾದರ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ನೇಷನ್, ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಏನೋ ಮಹಾನಾಯಕ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು, ತಂದೆ, ಫಾದರ್ ಆಫ್ ದ ನೇಷನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಗಾಂಧೀಜಿ ವಾಸ್ ಪಯೋನಿಯರಿಂಗ್ ಇಸ್ ಎಪಿಕ್ ಅಂದರೆ ಮಹಾಕಾವ್ಯ. ರಿಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಸೊಸೈಟಿ ವಿಚ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್ ದ ಅಪ್ಲಿಫ್ಟ್ ಆಫ್ ಡಿಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸಸ್. ಇವರು ಏನು ಮಾಡಿದರು, ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಸೊಸೈಟಿ ವಿಚ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್ ಅಪ್ಲಿಫ್ಟ್ ಆಫ್ ಡಿಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಹುಮ್ ಗಾಂಧೀಜಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಟರ್ಮ್ಡ್ ಹರಿಜನ್. ಅಲ್ಲಿ ಕೆಳವರ್ಗದ ಡಿಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಕೆಳವರ್ಗದ ಜನರನ್ನ ಈ ಕಾಲವೇ ಹರಿಜನ ಅಂತ ಕರೆದ್ರು. ಯಾರು ಕರೆದ್ರು? ಗಾಂಧೀಜಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ವಾಸ್ ಎಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ದಿ ಬಾಂಬೆ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಟಿವ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಇನ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಆಕ್ಟ್ 1935. ಇಂಡಿಯನ್ ಆಕ್ಟ್ ಇನ್ 1935. ಈ ಆಕ್ಟ್ ಮೂಲಕ ಅವರು ಬಾಂಬೆ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಟಿವ್ಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾದರು ಎಲೆಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ. ಸೊ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ವಾಸ್ ಎಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಅಂದರೆ ಅವರು ಆಯ್ಕೆಯಾದರು ಟು ದ ಬಾಂಬೆ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಟಿವ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಇನ್ ದ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಅಂಡರ್ ದ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಆಕ್ಟ್ ಇನ್ 1935. ಆಕ್ಟ್ ಮೂಲಕ ಇವರು ಬಾಂಬೆ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಟಿವ್ಗೆ ಎಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಆದರು. ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಮೇಡ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಟು ದ ಡಿಬೇಟ್ಸ್. ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಮೇಡ್ ದ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಬಂದರು ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ. ಟು ದ ಡಿಬೇಟ್ಸ್ ಇನ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಬೇರೆ 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 ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದರು ನೋಡಿ. ಸೊ ಡಿಬೇಟ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡೋದು, ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋದು. ಹೀಸ್ ಫ್ಲಾಗ್ ಫಾರ್
became evident to the whole nation. So his flair for legislating is ಶಾಸಕಾಂಗದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. So work became evident to the whole nation. ಇಡೀ ದೇಶಕ್ಕೆ, ಇಡೀ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಇವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿತು. ಇವರು ಎಷ್ಟೊಂದು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಎಷ್ಟೊಂದು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂತೇಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, soon the Constituent Assembly of India offered. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಇವರ ಒಂದು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯನ್ನು ನೋಡಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, soon the Constituent Assembly of India offered Dr. Ambedkar the opportunity to give the most notable and permanent shape to his social philosophy. So ಬಾಂಬೆ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಟಿವ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಂಟ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತು, ಆಫರ್ ಮಾಡ್ತು ಹಿಂಗೆ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ದ ಅಪಾರ್ಚುನಿಟಿ ಟು ಗಿವ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ನೋಟೇಬಲ್, he was one of the very notable person ಆದ್ರು, and permanent shape to his social philosophy. social philosophy ಅಂದರೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. and it is undying faith in dignity of human beings. undying faith ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಗುರಿಯನ್ನು, ಇದು ತುಂಬ ಮುಂದಿನ ಗುರಿಯನ್ನು ಒಂದು ಡಿಗ್ನಿಟಿ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್. ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಇನ್ ದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್, ಅವರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ, ಬಟ್ ಇಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಸೆಟ್ ಟು ದ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಫ್ ಫಾರ್ಸೈಟೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್. ಅವರಿಗೆ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಕೊಟ್ಟರು ಯಾವುದರಲ್ಲಿ, ಇಂಡಿಯನ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ದಟ್ ಇಟ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟೆಡ್. ಸೊ ಅವರಿಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಈಗ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಕೊಟ್ಟಾದ ನಂತರ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಡಿಯನ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ದಟ್ ಇಟ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟೆಡ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಟು ಸರ್ವ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸೇವೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಆದರು ಆನ್ ದ ಡ್ರಾಫ್ಟಿಂಗ್ ಕಮಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಂಟ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೇಡಿಂಗ್ ಇಟ್ಸ್ ಚೇರ್ಮನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಡ್ರಾಫ್ಟಿಂಗ್ ಕಮಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್, ಇವರಿಗೆ ಭಾರತದ ಕರಡು ಸಮಿತಿಯ ಚೇರ್ಮನ್ ಆಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದರು. ಯಾರು ಮಾಡಿದ್ರು, ಇಂಡಿಯನ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇವರಿಗೆ ಡ್ರಾಫ್ಟಿಂಗ್ ಕಮಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಂಟ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೇಡ್ ಇನ್ ಇಟ್ಸ್ ಚೇರ್ಮನ್, ಕರಡು ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನಾಗಿ ಇವರನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದರು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ. ಆಸ್ ಚೇರ್ಮನ್ ಆಫ್ ದ ಡ್ರಾಫ್ಟಿಂಗ್ ಕಮಿಟಿ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ anticipated every conceivable requirement of the new polity. ಅವರು ಈ ಒಂದು ಕರಡು ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಮೇಲೆ ಆಂಟಿಸಿಪೇಟೆಡ್ ಎವ್ರಿ ಕನ್ಸೀವಬಲ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್, ಅವರು ಹೊಸ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ತರಲು ಏನೋ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಆಫ್ ದ ನ್ಯೂ ಪಾಲಿಟಿ, ಹೊಸ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ, ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅದರ್ ನೇಷನ್ಸ್. ಅವರು ಈಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಬರಲಿಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅದರ್ ನೇಷನ್, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ರು, ಅನುಭವಗಳನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ರು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹೋದರು. ಅಂದ ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಟಿವ್ ನೀಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಓನ್ ಸೊಸೈಟಿ, ನಮ್ಮ ಭಾರತಕ್ಕೆ, ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ, ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುವಂಥ ಒಳ್ಳೆಯ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಅವರು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದರು. He raised brick by brick, step by step. Brick by brick means step by step. The magnificent edifice which now stands as fundamental rights in Constitution of India. ಮತ್ತೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಇವರು, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ಸ್, ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇವರು ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ರು. ಇನ್ ದ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ. There were of course other luminaries on the committee. Luminaries means very genius. Luminary person, luminary people means very effective, genius persons. ಇವ್ರ ಜೊತೆಗಿದ್ರು ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಇವರು ಸಂವಿಧಾನ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಒಂದು ಕಮಿಟಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು. ಸೊ ಆ ಕಮಿಟಿ ಲೈಕ್ ಅಲ್ಲಾಡಿ ಕೃಷ್ಣಸ್ವಾಮಿ ಅಯ್ಯರ್, K.M. Munshi and then Gopalaswamy Iyengar, who also made vital contribution to the process of constitution making. So ಈ ಒಂದು ಕಮಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರಿದ್ರು, ಕಮಿಟಿ ಲೈಕ್ ಅಲ್ಲಾಡಿ ಕೃಷ್ಣಸ್ವಾಮಿ ಅಯ್ಯರ್, K.M. Munshi and N. Gopalaswamy Iyengar, who also made vital contributions to the process of constitution making.
ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಸಂವಿಧಾನ ರಚನೆಯಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದರು. ಸೊ ಬಟ್ ಇಫ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ವಿಲ್ ಬಿ ರಿಮೆಂಬರ್ಡ್ ಆಸ್ ದ ಪೈಲಟ್ ಆಫ್ ವೇರಿಯಸ್ ಪ್ರೊವಿಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್, ಆದರೆ ಬಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಪರ್ಸನ್, ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಬಹಳ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಹೂ ವಿಲ್ ಬಿ ರಿಮೆಂಬರ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಪೈಲಟ್. ಈಗ ಪೈಲಟ್, ಈಗ ಒಂದು ವಿಮಾನ ನಡೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ಪೈಲಟಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಿಂದೆ ಸುಮಾರು ಜನ ಇರ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ಪೈಲಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಪೈಲಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ವೇರಿಯಸ್ ಪ್ರಿವಿಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಶೋರ್ಲಿ ಬಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಯಾರಿಗೆ ಸಲ್ಲುತ್ತೆ? ಡಾಕ್ಟರ್ BR ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರಿಗೆ ಸಲ್ಲುತ್ತೆ. It developed and Dr. Ambedkar to explain with the combination of tact and frankness. ಅವರು ತುಂಬ ಟ್ಯಾಕ್ಟ್, ಚತುರತೆ, ಫ್ರಾಂಕ್ನೆಸ್, ನಿಷ್ಕಪಟತನದಿಂದ, ಆ್ಯಂಡ್ ಅಟ್ಮೋಸ್ಟ್ ಪೇಷನ್ಸ್, ಬಹಳ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಅವರು ಏನು ಮಾಡಿದರು? ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿದರು. ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಕೋಪ್ ಆಫ್ ದ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಪ್ರೊವಿಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್. ಸೊ ಸಂವಿಧಾನದ ಅರ್ಥ, ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟರವರು. ಪ್ರೊವಿಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್. He had the rare gift of unraveling the most complicated legal concept in a language which the layman understood. He had rare gift of unraveling the most complicated legal. This is one of the not only most complicated legal ಇದು. ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಬರೆಯೋದು ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಸುಲಭದ ಮಾತಲ್ಲ. ಬಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್, ಬಹಳ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಬಳಸಿದರು. ವಿಚ್ ಎ ಲೇಮ್ಯಾನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್. ಎಂತಹ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಸೊ ಅಷ್ಟು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ, ಸರಳವಾಗಿ ಇವರು ಬರೆದರು. ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ aided by the indefatigable ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಅಡ್ವೈಸರ್. ಸೊ ಇವರಿಗೆ ಒಬ್ಬರು ಅಡ್ವೈಸರ್ ಆಗಿದ್ದರು. ಯಾರು? ಬೈ ದ ಇಂಡಿಫೆಟಿಗಬಲ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಅಡ್ವೈಸರ್ BN ರಾವ್ performed this task matchlessly. Indefatigable means ಅವಿಶ್ರಾಂತಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸೊ ಇವರಿಗೂ ಕೂಡ ಅವರು ಅಡ್ವೈಸರ್ ಇದ್ರು, BN ರಾವ್ ಅಂತೇಳಿ. BN ರಾವ್ performed this task matchlessly. Next, Dr. Ambedkar had a clear perception of the mutuality of the three pillars of state. ಸೊ ಇವರು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ನು ಬರೆದಾದ ನಂತರ 3 pillars ಅನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿದರು. 3 ಯಾವುದು ಹಂತಗಳು ಯಾವ್ಯಾವು? ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಚರ್, ಶಾಸಕಾಂಗ, ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್, ಕಾರ್ಯಾಂಗ, ಜುಡಿಷಿಯರಿ ಮೀನ್ಸ್ ನ್ಯಾಯಾಂಗ. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಚರ್, ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಅಂಡ್ ದ ಜುಡಿಷಿಯರಿ. He realized that the jurisdiction of each should be clear and untrammeled. ಸೊ ಈ 3 ಪಿಲ್ಲರ್ಗಳನ್ನು, 3 ಅಂಗಗಳನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿ ಆ ಅಂಗಗಳ ಕಾರ್ಯ ಏನು ಅಂತ ಅವರು ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು? ಹಂಚಿದ್ರು. He realized that jurisdiction of each should be clear and trammeled. At the same time, he had the sense of importance of the role of citizen. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ರೋಲ್ ಆಫ್ ಸಿಟಿಜನ್ ಮೀನ್ಸ್ ನಾಗರಿಕರ ಪಾತ್ರ ಏನು? ರೋಲ್ ಆಫ್ ಸಿಟಿಜನ್, ನಾಗರಿಕರ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಸಹ ಅವರು ಅದರಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ರು. ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ he made is significant. The constitution is fundamental documents. Constitution is one of the fundamental documents. ಅದೊಂದು ಮೂಲಭೂತ ದಾಖಲೆ. ಸಂವಿಧಾನ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಮೂಲಭೂತವಾದ ದಾಖಲೆ. ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ is one of the fundamental documents. It is a document which defines the position of power of 3 organs. ಸೊ ಆ ಪವರ್ನ 3 ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು? ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು. 3 ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್: ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್, ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಜುಡಿಷಿಯರಿ, ಲೆಜಿಸ್ಲೇಟರ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಶಾಸಕಾಂಗ, ಕಾರ್ಯಾಂಗ, ನ್ಯಾಯಾಂಗಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು? ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಡಿಫೈನ್ಸ್ ದ ಪವರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್. ಪವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಯಾಂಗ ಮಾಡುವುದು ಯಾವುದು? ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಪವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಚರ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ದ ಸಿಟಿಜನ್. ಮತ್ತು ಅವಕ್ಕೆ ಆದಂತಹ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಟ್ರು. ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ದ ಸಿಟಿಜನ್ ಮತ್ತು ನಾಗರಿಕರ ವಿರುದ್ಧ ಅವು ಏನಾದರೂ
ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ರು. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ದ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಮೇರಿಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಬಟ್ ಲಿಮಿಟ್ ದೇರ್ ಅಥಾರಿಟಿ. ಸೊ ಒಂದು ವೇಳೆ ಶಾಸಕಾಂಗ, ಕಾರ್ಯಾಂಗ, ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಅದು ಅವುಗಳದೇ ಆದಂಥ ಒಂದು ಅಥಾರಿಟಿ ಮತ್ತು ಲಿಮಿಟೇಷನನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಇನ್ನು ಕೆಲಸ ಏನು ನಿಂದು ಇಷ್ಟರಲ್ಲೇ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋಗಿದ್ದಿದ್ರೆ ಅವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವು, ಯಾವುದು 3 pillars ಆಫ್ ಅದು ಲೆಜಿಸ್ಲೇಟರ್, ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಜುಡಿಷಿಯರಿಗೆ ಬಿಕಾಸ್ ಇಫ್ ನೋ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ವಾಸ್ ಇಂಪೋಸ್ಡ್ ಅಪಾನ್ ದ ಅಥಾರಿಟಿ ಆಫ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್, ಇವು ತಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಬಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅವು ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋಗಿದ್ರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಟೈರನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಪರೇಷನ್. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಟೈರನಿ ಮೀನ್ಸ್ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆ, ಆಪರೇಷನ್ ಅದು ಕೂಡ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆ. ಇವರು ಈಗ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಮೇಲೆ ಇವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವು, ದಬ್ಬಾಳಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಲ್ವಾ. ಸೊ 3 pillars ಆಫ್ ದ ನೇಷನ್, ದಬ್ಬಾಳಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವು ಮತ್ತು ಅವು ಹೆಂಗೆ ಬೇಕು ಹಂಗೆ ಆಡಳಿತವನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಸೊ ಫೈನಲ್ once again repeat this paragraph. The constitution is fundamental documents. ಸಂವಿಧಾನ ಅನ್ನೋದು ಮೂಲಭೂತವಾದ ದಾಖಲೆ. It is document which defines the position and power of the 3 organs of the state, the executive, judiciary and legislature. So ಆ 3 ಅಂಗಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, which are the 3 pillars? Legislature, executive and judiciary. And then ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವುಗಳ ಕೆಲಸ ಏನೇನು ಅಂತೇಳಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಇದು ನೋ ಲಿಮಿಟೇಷನ್, ಇವು ಅವುಗಳಿಗೆ ಕೆಲಸ ಏನು ಹಂಚ್ಕೊಟ್ರು ಮತ್ತು ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಕೂಡ ಇತ್ತು. ಅವ್ರ ಕೆಲಸ ಏನು ಅದಷ್ಟರಲ್ಲೇ ಮಾಡಬೇಕು. ಶಾಸಕಾಂಗ ಆಗಲಿ, ಕಾರ್ಯಾಂಗ ಆಗಲಿ, ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಆಗಲಿ ಒಂದು ಅಂಗ ಇನ್ನೊಂದು ಅಂಗದಲ್ಲಿ ಮುಗ್ತರಿಸೋ ಆಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ನೋ ಲಿಮಿಟೇಷನ್, ಯಾವುದೇ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋಗಿದ್ದಿದ್ರೆ ವಾಸ್ ಇಂಪೋಸ್ಡ್ ಅಪಾನ್ ದ ಅಥಾರಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಆರ್ಗನ್ಸ್, ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಟೈರನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಪರೇಷನ್. ಇವು ಕೂಡ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವು, ದಬ್ಬಾಳಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವು. ಓಕೆ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎನಫ್. I hope all of you understand this lesson. I will continue this lesson in the next class, next period. Okay, thank you my dear students.